अगर आपने भी 12th कॉमर्स में गुजराती सब्जेक्ट ले लिया और अब पछतावा हो रहा है कि सर क्या करेंगे, गुजराती समझ में नहीं आ रहा भाई गुजराती होके भी, और हमारी स्कूल कंपलसरी गुजराती के पीछे पड़ी है, तो डोंट वरी, एडुग्रिड कॉमर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। बेटा ये रहा गुजराती का आपका तीसरा वीडियो। कई लोग भाई गुजराती की स्ट्रेटेजी देख के, जिसमें आप बहुत ज्यादा प्यार किया आप लोगों ने उस वीडियो को, उस वीडियो में बहुत कमेंट किया सर सेक्शन सी ग्रामर दे दो। यहाँ पे आई बटन पे बेटा डाल देता हूँ 40 मिनट्स का वीडियो। देखो भाई छोटा कंटेंट नहीं आएगा, तुम अगर वीडियो की लेंथ देखोगे ना तो 15 मिनट 12 मिनट वाले वीडियोस बना के तुम्हारा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। सटीक क्वेश्चंस दूंगा, जितने भी दूंगा सब कुछ कमाल लाजवाब फैंटास्टिक क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है बेटा। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी का। सर वो दोनों का कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, 15-15 30 क्वेश्चन बेटा। सेक्शन ए के 15, सेक्शन बी के 15, यही 30 क्वेश्चन भी अगर तुमने करके चले गए मस्त, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोते सोते वीडियो देखो। ये 30 क्वेश्चन में से तुम्हारी स्कूल में भी एटलीस्ट 25 से 24 बार तुमको यही सारी चीजें रिपीट होती हुई दिखेगी बेटा। ये बिना वक्त गवाए हम लोग रिपीट करते हैं हमारे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बेटा पद्य विभाग के सेक्शन ए के। इसी 15 में से आपकी स्कूल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, बोर्ड्स 2026 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने मे भी अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे, आज वो आप इस स्लाइड में देखने वाले हो। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर अखिल ब्रह्मांड में काव्य में कवि कौन है। देखो मुझे पता है मैं गुजराती वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काफी हिंदी भी बोलूंगा, कभी कभी कुछ वर्ड्स का आपको इंग्लिश मतलब भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी मारू गुजराती बहुत सारू है, અહીંયા ધ્યાન આપો। અખિલ બ્રહ્માંડમાં કાવ્યના કવિ કોણ છે। સર મેં તમને સ્ટ્રેટેજીમાં પણ કીધેલું છે કે તમારી જે ઇન્ડેક્સ છે બરાબર છે, એ ઇન્ડેક્સમાંથી પાક્કા 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ બને છે દર વર્ષે, તો ઇન્ડેક્સને શાંતિથી વાંચી લેવી એક વખત। ભાઈ કાવ્યના કવિ છે નરસિંહ મહેતા, બરાબર છે, ઓકે સર। આગળ આપણે જોઈએ, શ્યામ રંગ સમીપે ના જાવું, આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। શ્યામ રંગ સહિતે ના જાવું, સમીપે ના જાવું, ભાઈ ये ગરબી છે। मतलब पहला जયારે गरबा થતા હતા ને ત્યારે આ બધા કિંજલ દવે ને બધા લોકો નહોતા, ત્યારે ઢંગના ગરબા ગાવામાં આવતા હતા, ठीक है। ये वो नहीं होता है यहाँ पे हे 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 ऐसा नहीं होता, प्रॉपर गरबे थे, एक सुर था, एक ताल था, उसके नशे में ये सब कविता लिखाई जाती थी, ठीक है। तो ये जो था वो गरबी था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है नरसिंह मेहता ना मते कौन एक ज छे। परमात्मा ईश्वर, ठीक है, सबका मालिक एक। अलग अलग लोग आए, अलग अलग संप्रदाय में आए, सबका कोर यही था कि भाई भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। વતનનો તલસાટ, આ ચેપ્ટર ખૂબ જ અગત્યનું છે, ખૂબ જ આઈએમપી છે, આમાંથી ક્વેશ્ચન્સ આવે છે। બધા જ આઈએમપી ક્વેશ્ચન સ્ટ્રેટેજીમાં આપી ચૂક્યો છું। સેક્શન સી તમારો જે ગ્રામર છે એમાં પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ તમે હું આપી દીધા છે મેં। કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો હતો, આને કહેવાય બેટા સોનેટ કાવ્ય। કયો સાહિત્ય પ્રકાર કહેવાય એને? સોનેટ કહેવાય, બરાબર છે। વીડી વાઢનાર, આ કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? જો હું તમને કહું છું, હું તમારી ઇન્ડેક્સ જ ભણાવવા આવ્યો છું અત્યારે, બરાબર। આમાંથી જે માર્ક્સ આવે છે ને એ આપણે રોકડા જોઈએ છે। તો ભાઈ આ એક પ્રકારનું લોકગીત છે। શું છે આ? લોકગીત છે। રામબાણ એટલે શું? રામબાણ એટલે શું? તો અહીંયા જવાબ આવી રીતે લખાશે કે ભાઈ રામબાણ એટલે પ્રભુની ભક્તિનું બાણ, બરાબર છે। ગુજરાતી લખવું, રસ્વઈ દીર્ઘઈ જોવું, આ થોડુંક શીખજો। રસ્વઈ દીર્ઘઈના માર્ક્સ આમ તો બહુ ઓછા કપાય છે, પણ તેમ છતાં થોડું ઘણું જોઈને જોવું। શ્યામ રંગની પાસે નહીં જવાનો નિયમ કોણ લે છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, બરાબર છે। તમે જેનું નામ વારે વારે જપતા રહો છો ને રાધે રાધે, તો બસ એ જ રાધે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? ગોપી કહીએ છીએ। તો ગોપી એવો નિયમ લે છે કે ભાઈ શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવ। એ કેવું આફ્ટર બ્રેકઅપ, બરાબર છે, આફ્ટર બ્રેકઅપ જેવું હોય ને કે ભાઈ પ્રેમ વાળી થોડી નફરતો કૃષ્ણ પ્રત્યેની, એના લીધે ગોપીઓએ નિર્ણય લીધો હતો કે ભાઈ શ્યામ રંગની પાસે પણ નહીં જાઓ। કેમ? કારણ કે કૃષ્ણનો જે કલર હતો એ શ્યામ વર્ણી હતો, એટલે એ લોકો એવું નથી કરી લીધું છે, ઓકે। ઉર્મિલા કાવ્યના કવિનું નામ શું છે તે જણાવો। કવિ બોટાદકર, बोटाकर नहीं है, बोटादकर है। आप ऐसे याद रख लो, गुजरात के अंदर एक एरिया है जिसका नाम भी ना बोटाद है, तो बस उससे याद रख लो कवि बोटादकर। दुलाभाया काग આ કયા સાહિત્યના મરમી કવિ છે? જો આ કાગ છે, ઝવેરચંદ મેઘાણી છે, આ બધા છે ને લોક કવિ છે। કેવા કવિ છે? બધા લોક સાહિત્યના કવિઓ છે। લોક સાહિત્ય એટલે શું? લોકોનું, લોકો દ્વારા, લોકો વડે લખાયેલું સાહિત્ય, જેની ઉપર ક્યારેય કોઈ કોપીરાઇટ પેટર્ન કઈ જ હોતું નથી, જેનું સમસ્ત જગત ગમે ત્યારે યુઝ કરી શકે છે। અચ્છા સર, પથ્થર થરથર ધ્રુજે છે, પથ્થર
થરથર ધ્રુજે, આ ગીતમાં કોણ ન્યાય તોડે છે? આ ગીતનો આમાં ન્યાય કોને મળવાનો છે ભાઈ? તો આમાં છે એક ફકીર. ફકીર એટલે શું? ઓલિયો માણસ. તમને ઘણી વખત આ પૂછી દેશે ઓલિયો માણસ એટલે શું, મતલબ ગ્રામરની અંદર પણ તમને આવા ક્વેશ્ચન પૂછી દે. ઓલિયો માણસ કોણ હતો ભાઈ? ફકીર કહેવાય એને. કવિ કોને બળવાન કહે છે? कवि कोने बलवान कहे छे? वो ए समय ने बलवान कहे छे. आपने वो सुना होगा कई बार कि आज समय है उसका सदुपयोग कर लो वरना कल वही समय तुमको देख लेगा. ठीक है, सही टाइम पे सही काम नहीं किया, वीडियो पूरा नहीं देखा, 2x पे देख लिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, कुछ भी कर दोगे, कल वक्त तुमको भी देख लेगा, फिर विकास भी कुछ नहीं कर पाएंगे. तो भाई समय बलवान छे, नहीं पुरुष बलवान. ये जो चीज मैंने अभी यहाँ पे लिख के दी है वो पूछ लेते हैं ये लोग विचार विस्तार में. ठीक है, विचार विस्तार में पूछाया जाए છે કે સમય બળવાન છે, નહીં પુરુષ બળવાન. આની ઉપર તમારે પાછું એક પેરેગ્રાફ લખવાનો હોય. વડલોને પંખીડા કાવ્યમાં કોના અતૂટ સ્નેહની વાત થાય છે? નામમાં જ લખેલું છે. વડલો અને પંખીડામાં આશ્ચર્યદાતા અને આશ્રિત ના. આશ્ચર્યદાતા એટલે એ વ્યક્તિ જે લોકોને રહેવા માટેની જગ્યા પૂરી પાડે છે એને કહેવાય છે આશ્ચર્યદાતા. બરાબર છે. અને પંખીડા કોણ છે? આશ્રિત છે એના. તો આશ્રયદાતા, આશ્રય એટલે કે રહેવાનું નિવાસ આપનાર, અને આશ્રિત એટલે ત્યાં રહેનાર. બરાબર છે. એવું માની લો કે આશ્રયદાતાનો મતલબ એવું થાય લેન્ડલોર્ડ, મકાન માલિક, અને આ બધા ભાડુઆત. બરાબર, આગળ વધીએ. કવિની दृष्टिए साचा सुरा कौन છે? भाई साचा सुरा यानी कि आप ऐसा मान लो आपका एक वो दोस्त जो बोलता है भाई कुछ भी हो जाए ना बुला लेना, आ जाएंगे. फिर वो आते आपको मार खाते हुए देखते बड़े खुश होते हैं, आ गया स्वाद. वो लोग आश्चर्य सुरा नहीं है. यहाँ पे कवि ने क्या बोल दिया है भाई? यहाँ पे कवि दोस्ती से हार चुका है. उसने बोला कि भाई जे दोस्त, जो मित्र जे आफत जोईने मों फेरवी लेता નથી, यानी कि मुसीबत में साथ छोड़ता नहीं. जब आपका खराब समय आए, आपका टाइम डिफिकल्ट हो, वो छोड़ के चला जाए, वो सुरा नहीं है. ठीक है, वो एक्चुअल फ्रेंड नहीं है. तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको समझोगे ना, ज्यादा रिलेट कर पाओगे. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर्ण वो सच में सुरवीर था, वही सुरा था, क्योंकि दुर्योधन को मुसीबत में देखने के बावजूद भी वो वहीं से हिला नहीं. जब तक मैं हूं तब तक दुर्योधन को तो कुछ नहीं होगा. आपको जिसको जो करना है कर ले, चाहे फिर कृष्णा है, अर्जुन है, कि पूरी पांडव सेना आ जाए, मैं जब तक हूं तब तक दुर्योधन को कुछ नहीं होने दूंगा. इसको बोलते दोस्त. यहाँ तो दोस्त ही होता है सबसे बुरा इंसान जो तुम्हारी बजाता रहता है जीवन में. बा एकलता जीवे. આ કાવ્યમાં કોના જીવનની વાત થઈ છે? ઇમોશનલ સ્ટોરીઝ છે ને આ વખતે 12th માં બહુ વધારે છે વર્ષોથી. બરાબર છે, એટલે બહુ વધારે પડતું ઇમોશનલ ના જતા. ગ્રામીણ માતાના એકલવાયા જીવનની વાત થઈ છે કે એની અંદર એક ગામ છે, એ મતલબ સ્ટોરી તમે સમજો છો બધા, મોસ્ટલી તમને લોકોને ખબર પણ હશે. બહુ બધું વાંચવું નથી ગુજરાતીમાં, એટલું જ વાંચવાનું છે જેટલું હું આપી રહ્યો છું. આમાંથી જ ક્વેશ્ચન્સ આવવાના છે. અને એવું નથી એક જ વસ્તુ. સર તમને મેં સ્ટ્રેટેજીનો વિડીયો આપ્યો હતો, કંઈક 2000 લોકો સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે એ વિડીયો. એની અંદર પણ ઘણા બધા આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ હતા. આજે પણ હું તમને પર્ટિક્યુલર સેક્શન એ અને બી માટે ક્વેશ્ચન્સ આપવા આવ્યો છું કે ભાઈ બેટા મને પાછી જવા દે, આ કાવ્યના કવિયત્રી કોણ હતા? ઉસનસ. બોલે મગજની નસ ખેંચે છે, ઉસનસ. કોણ ખેંચ્યું? ઉસનસ, મગજની નસ ખેંચે. હા, આવી રીતે યાદ રાખો. ગુજરાતી સાહિત્ય યાદ ના રહે ભલાવણા, બહુ અઘરો વિષય છે. હારા હારાને ભી પડીએ. બરાબર, ઓકે. સેક્શન એ થઈ ગયું સર. સેક્શન બી ઉપર આવીએ. સેક્શન એમાં કંઈક 15 ક્વેશ્ચન આપ્યા હતા. હવે સેક્શન બી માં પણ હું તમને કંઈક 15 ક્વેશ્ચન આપું છું ગદ્ય વિભાગના, એટલે જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ પ્રોઝ. બહુ વધારે પડતું સ્ટોરીમાં જવાનું નહીં, આરામથી સમજવાનું. જેટલું હું સમજાવું છું એટલું યાદ રાખી લો, એક્ઝામમાં આવશે લખી નાખજો. જળનગરી વેનિસ. હવે આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર પૂછે તો આપણે ખબર જ છે, વેનિસ ઓલું આપણું ઇંગ્લિશ વાળું. બરાબર છે, ત્યાં શું કરવા જઈએ? પ્રવાસ કરવા, ફરવા જઈએ સર, વેકેશનમાં જઈએ. તો આ પ્રવાસ નિબંધ છે. શું છે આ? પ્રવાસ નિબંધ છે. અચ્છા, વેનિસના સુપ્રસિદ્ધ ચોકનું નામ શું હતું? પિઝા. શું હતું? વેનિસના સુપ્રસિદ્ધ ચોકનું નામ શું હતું? બોલે પિઝા. પિઝા હતું, પિયાઝા હતું. બરાબર છે, ખાલી એક એ લગાવવાનો છે પિઝામાં. સર આવી રીતે યાદ રાખો. બાકી તમે ગુજરાતીને બહુ રટશો ને. હવે સમજો, જે બી લોકો મારા વેરાવળ વાળા છે, કાઠિયાવાડી લોકો છે, સૌરાષ્ટ્ર વાળા છે, એ લોકોને ગુજરાતી યાદ રહી જશે. આપણા બધા જે લોકો મારી જેવા નથી. મતલબ હું બી બેસિકલી તો કાઠિયાવાડી જ છું, બટ મારું ગુજરાતી એટલું બધું સારું નથી.
તેમ છતાં હું તમને વિડીયોઝ બનાવીને આપી દઉં છું, બરાબર છે. અને આમાંથી જ પેપરો આવે છે. ગયા વર્ષના વિડીયોઝ જોઈ લો, ગયા વર્ષના છોકરાઓ પાસેથી રિવ્યુ લઈ લો આપણી પાસે. તો ભાઈ આ પિયાઝા એક એ એક્સ્ટ્રા લગાવવાનો છે. આપણે આવી રીતે યાદ રાખવાનું કે વેનિસ પ્રવાસ નિબંધ હતો, એની અંદર કયો ચોક બહુ ફેમસ છે? બોલે પીઝા ચોક. તો પીઝા નહીં, પિયાઝા ચોક બહુ ફેમસ છે. થીંગડું વાર્તામાં પ્રભાશંકરે મનુને કઈ વાર્તા કહી? હવે જો થીંગડું, એની અંદર બી પાછી વાર્તા કીધી છે. કઈ કીધી છે? બોલે ચિરાયુની વાર્તા કીધી છે. રાજકુમાર અને ચિરાયુની વાર્તા કહેવામાં આવેલી છે. ઓકે. સોક્રેટિસનું જીવન સૂત્ર શું હતું? પોતાની જાતને ઓળખો. આ એના જીવનનું મૂળ સૂત્ર હતું, પોતાને ઓળખો. यानी कि नो धेर सेल्फ होता है, धाई सेल्फ क्या होता है? चलो होता रहता है ऐसा, एरर तो लगी रहेगी. નારાયણ હેમચંદ્ર આ પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? નારાયણ હેમચંદ્ર એક ચરિત્ર છે, ચરિત્ર ઉપર પણ ક્યારેક ક્યારેક ક્વેશ્ચન્સ બની જાય છે. અને આ પાઠ શેમાંથી લીધેલો? તો આ લીધેલો છે ગાંધીજીની આત્મકથા, જેનું નામ છે સત્યના પ્રયોગો. આ સત્યના પ્રયોગોમાં એક કેરેક્ટર છે નારાયણ હેમચંદ્ર, બહુ સરસ રીતે એનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો. એમાં મહારાષ્ટ્રના આનંદ યાત્રી તરીકે કોણ જાણીતું હતું? દેશપાંડે. કયા દેશપાંડે? બોલે પુલ વાળા દેશપાંડે. પુલ ટેબલ આવે ને આવું, હા, એ દેશપાંડેનું મુખ્ય કામ શું હતું? બોલે પુલ રમવાનું હતું. આવી રીતે જ યાદ રાખવાનું, બાકી યાદ ના રહે આપણને લોકોને. ઓકે. ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને શું કહે છે? હમણાં તો મેં શીખવાડ્યું. વેનિસની અંદર સૌથી ફેમસ ચોકનું નામ શું હતું? બોલે પિયાઝા. પીઝા, પિયાઝા. ઓકે. ટંકશાળના કામ અંગે અખા પર કયું આળ આવ્યું? આખો છે ને દિલથી બહુ હોનેસ્ટ હતો. હવે એને એવી ખબર પડી કે ટંકશાળની અંદર જે સોનાના સિક્કાઓ બને છે એમાં હલકી ધાતુઓ ભેળવવામાં આવે છે. કઈ ધાતુઓ ભેળવવામાં આવે છે? હલકી ધાતુઓ. એમાં અખાને બહુ આલ આવ્યું. સત્યાગ્રહાશ્રમ પાઠના લેખક કોણ હતા? વિનોબા ભાવે. તમને ભાવે કે ના ભાવે? વિનોબાને ભાવે, બરાબર. સર કોણ હતું? સત્યાગ્રહાશ્રમના લેખક વિનોબા ભાવે હતા. બિસ્મિલ્લા ખાન. સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 2026 માટે નવું ચેપ્ટર છે બિસ્મિલ્લા ખાન. એના અમુક આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ હતા, સિરીઝમાં આપેલા છે. એક વિડિયો એક જ વખત આઈ બટનમાં આવશે એટલે મૂકી દીધો છે ઓલરેડી. ફટાફટ જાઓ, ગુજરાતીની સ્ટ્રેટેજી ઉપાડો. ભાઈ મહિના પહેલા તમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપી દીધું છે. મહિના પહેલા મેં તમને લોકોને સેક્શન સી આખો ગ્રામરનો આપી દીધો છે. અને એટલો ખતરનાક સેક્શન 40 મિનિટમાં, આવું ક્યાંય ગ્રામર તમે ભણ્યા નહીં હોય, બરાબર છે. આવો. વિલાયત હુસૈન અને અલી બક્ષ. સમજો એના મામાનું નામ તમને પૂછ્યું છે. બિસ્મિલ્લા ખાનના મામાનું નામ શું હતું? તો એટલે વિલાયત હુસૈન અલી બક્ષ. હવે આમાં શું યાદ રાખવાનું છે? અલી બક્ષ તેમના મામા હતા જેમણે શરણાઈ શીખવી હતી. ક્યારેક આડો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો આવા કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. નારાયણ હેમચંદ્રને કઈ ભાષા શીખવાનો જબરો શોખ હતો? અંગ્રેજીની અંદર અને સ્પેસિફિકલી ફ્રેન્ચ, બરાબર છે. તો નારાયણ હેમચંદ્રને અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવાનો શોખ હતો. હવે જો આમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવી, ઘણી વખત જે તમારા ટીચર છે એ અંગ્રેજીમાં તમને સાચું આપશે, ઘણી વખત ફ્રેન્ચમાં તમને સાચું આપશે. તો તમારે શું કરવાનું? બંને લખવાનું. અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ બંને ભાષા એનો શીખવાનો શોખ હતો. મોરના ઈંડા આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો હતો? આને કહેવાય ટૂંકી વાર્તા, એટલે કે નવલિકા. કોનિકા? નવલિકા. કયો પાઠ હતો? મોરના ઈંડા. પ્રભાશંકર કોટને શું મારવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા? હવે આ થીંગડુમાંથી આવે છે, બરાબર છે. તો એ થીંગડું મારવાનો પ્રયાસ કરતા હતા, પ્રયત્ન કરતા હતા. કોણ? પ્રભાશંકર કોટ. શું મારવાનો પ્રયાસ કર્યો? થીંગડું. વેનિસમાં વાહનોને બદલે શાનો ઉપયોગ થાય છે? વેનિસમાં વાહનોને બદલે ગંડોલા. સમજો, લખવાનું તમારે આ જ છે. ગંડોલા, મંડોલા, ગંડોલા. યાદ રહી ગયું? મંડોલ છે પછી ગંડોલ છે. હા, એમાં એટલે શું થાય? શણગારેલી હોડીઓ. મતલબ આપણે છે ઘણી વખત જોયું હોય, હોડી હોય, હોડી, બોટ નાની એવી, એની અંદર ને કોઈ ડેકોરેશન કર્યું હોય. આવા આપણે ફોરેનના ઘણા બધા મૂવીઝ જોયા હોય. ઓકે. શરણાઈના સૂર સાધવા માટે બિસ્મિલ્લા ખાં ક્યાં જતા હતા? બોલે ગંગા નદીના કિનારે જતા હતા. હવે એ બે જગ્યાએ જતા હતા. એક તો ગંગા નદીના કિનારે અને બીજું બાલાજીના મંદિરે. તો તમારે શું કરવાનું? બંને લખી દેવાનું. એટલે ગંગાજીના કિનારે અને બાલાજીના મંદિરે જતા હતા. ટીચર કન્ફ્યુઝ, બોલે આમાં ક્યાં માર્ક્સ કાપવાના? પૂરેપૂરા માર્ક્સ લઈ લેવાના. લો સર પૂરું.
15A ના 15B ના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આપી દીધા છે. હવે તમારા હાથમાં છે, તમે વિડીયો કેટલી વખત જોવો છો, કેટલી વખત યાદ રાખો છો, નોટ્સ બનાવો છો કે નથી બનાવતા. આ વિડીયોને તમારા 3 હરામી દોસ્તો સાથે મોકલી આપો, જેને લીધે તમારું મન વારંવાર ડોલે નહીં અને તમને ગંડોલા યાદ રહી જાય. ઠીક છે, ચલો મળીએ અગલા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.